Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Narmanga second year physics के टॉपिक डिस्कस करो पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर से तो वही संगत जदीद नुम्न ज़ाहिर है पोटेंशियो means potential difference voltage और मीटर means measurement. यानी जमसरा पोटेंशियोमीटर यौ दासी डिवाइस है चिदा मुंगता दीप जरिए सरमंगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर को या द यौ सिल द यौ बैटरी अगर जमसरा ईएमएफ मुंगता मालूम नहीं यौ अननोन सेल दागी ईएमएफ मुंगा पदीबानी मालूम हो हमारी कल्ली ची an electrical instrument या an electrical setup which is experimental setup which is used to measure the potential difference or basically EMF of unknown cell very accurately. चल पदी accurately किदे चिज़का चिमुंगा the voltage the पैमाइश तपारा मुंग पर 10 क्लास के वीलू चिमुंगा voltmeter इस्तेमालो उची voltmeter मुंग the potential difference तपारा इस्तेमालो तो जमसरा the potentiometer सा ज़रूरत रहे voltmeter बोली नहीं इस्तेमालो नो voltmeter मुंग ज़कने इस्तेमालो voltmeter मुंगता accurate पैमाइश न राकई सही पैमाइश मुंगता न राकई और सही accurately मुंगा ची मुकम्मल accurate voltage मेजर को मतलब आगे द पारा चेकम डिवाइस मुंग इस्तेमालो नाका पोटेंशियोमीटर इस्तेमालो उस खबरदारा ची voltmeter मुंगता संगा सही accurate potential difference न राकई द आगे वज दारा परस को जमसरा दा यौ सर्किट और पदे सर्किट जमसरा यो बैटरी चिदागी ईएमएफ हर सच दे 10 वोल्ट 20 वोल्ट उसका परस का दलता मुंगा वोल्टमीटर वाला लो वोल्टमीटर हमेशा तो पारा चिमुंग पर सर्किट के लगाओ दामंग पैरेलल लगाओ उस चिमुंग पैरेलल लगाओ नो दा वोल्टमीटर बा दलते जिकम करंट फ्लो कई नो सा करंट पर दी वोल्टमीटर न पास की और चिकन द वोल्टमीटर न करंट पास शो नो दलते जमसरा दलते चिक करंट का फ्लो अगर डिस्टर्ब शोला नो याद साथी जमसरा यो गुड इंस्ट्रूमेंट आगा इंस्ट्रूमेंट ही चागा इलेक्ट्रिक सर्किट जमसरा डिस्टर्ब न की बाकी करंट डिस्टर्ब न की दलते चिम दा डिवाइस पर लगाओ दलते द करंट पर पैमाइश की तब्दीली राला जबकि जिसका करंट आल तपास हो सब करंट पर द वोल्टमीटर न पास जी अब मुंग तपातरा चियो गुड वोल्टमीटर कम वोल्टमीटर दी चिदागी रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर हम सनसा द वोल्टमीटर खपल रेजिस्टेंस सी द रेजिस्टेंस उम्र हाई हो द वोल्टमीटर बजमसरा गुड वोल्टमीटर बई हो कपरस कम यो आइडियल वोल्टमीटर जोड़ो the ideal voltmeter the ideal voltmeter zamsaraba resistance का infinite चिकले resistance zamsara infinite so तभी मतलब दाशो चोस पर दाद बिल्कुल करंट न ड्रा कई करंट पर वोल्टमीटर न पास की तो दिस वोल्टमीटर तम सवायो आइडियल वोल्टमीटर बताओ और दा बिल्कुल एक्यूरेटली बिल्कुल सही पोटेंशियल डिफरेंस पर मुला मेजर कई और this is resistance for this voltmeter for zamsara ideal voltmeter for nishtere no zamsara the khape maish ta para chimum accurately potential difference measure ku the age da para munga no device हम इस्तेमालो चाहिए आगे तम CRO तवायो यो device zamsara de CRO यानी cathode rays oscilloscope और बल zamsara digital voltmeter DVM digital voltmeter में इस्तेमाल हो ज़का चेदी CRO जमसरा चिकम internal अखवल resistance नी नागा जमसरा infinity दम ता accurately measurement राके the voltage the CRO जमसरा the multi purpose द पर इस्तेमाल की हो यो purpose यो मकसद जमसरा दे potential difference measure कवली वो खबर दारा ची CRO मंगवली ने इस्तेमालो CRO दा जमसरा यो एक्सपेंसिव डिवाइस दे दा इंतहाई ग्रांड दे अदी कीमत ढेर ज़्यादा से हुआ दे दा मंगा पहर से की प्रोवाइड कोले नशूल तदीन अलावा दी CRO हैंडल कवलम ढेर ग्रांड दी
د دې لپاره ایکسپرټ پکار چې هغه د سیارو په اپریټ کول باندې پوهیږي. نو زموږ سره په دې وجه باندې سیارو مونږه او ډیجیټل اولټیمیټر مونږه نه استعمالو ځکه چې دا دواړه ایکسپینسیو ډیوایس دي. د هغې په مقابله کې اولټیمیټر چې کوم دی اولټیمیټر هغه زموږ سره اولټیمیټر دا زموږ سره داسې ډیوایس دی چې دا انتهایی سسته انتهایی ارزان ډیوایس دی او هینډل کول هم آسان دي، خو دا موږ ته اکوریټ پیمایش نه راکوي. نو چې موږ ته اکوریټ پیمایش نه راکوي نو موږ له پکار ده چې موږ داسې ډیوایس استعمال کړو چې هغه ارزان هم وي او هغه موږ ته پیمایش هم صحیح راکوي. نو په دې وجه باندې موږ پوټنشیومیټر استعمالو چې پوټنشیومیټر زموږ سره د داسې ډیوایس دی چې دا یو موږ ته اکوریټ میجرمنټ راکوي د وولټیج او بل زموږ سره انتهایی سسته او انتهایی ارزان په کم قیمت باندې موږ ته میلاوي. د اولټیمیټر یو بل خبره ما تاسو ته وکړه چې زموږ سره دا څه څه کرنټ ډرا کوي څه کرنټ راکاږي نو په دې وجه موږ ته ښه پیمایش نه راکوي. لکه زه تاسو ته یو بل مثال درکوم. فرض که زموږ سره د ګاډي ټایر شو د ګاډي د ټایر د هوا پریشر چې موږ چیک کوو د هغې لپاره موږ پریشر گیج استعمالوو. نو چې په دې کې فرض که څومره د هوا پریشر وي او په دې باندې موږ پیمایش کوو نو کومه میټر چې موږ لګوو چې هغه زموږ سره پریشر میجر کوي نو څه هوا راشي هغه په دې وایر کې په دې پایپ کې پاس شي. دلته د هوا د مقدار کې کمی راشي د هوا په پریشر کې کمی راشي. دې اوس موږ پیمایش وکړو خو اکوریټ یې ونه کړو. ولې اکوریټ ونه کړو؟ ځکه چې څه هوا زموږ سره په دې پایپ کې راغله نو زموږ سره دلته پریشر کې لږ کمی راغی. اوس موږ چې دلته کې دا چې موږ کوم وولټیج میجر کوي نو وولټیج زموږ سره برابر وي V = IR. اوس دلته چې کوم کرنټ لو کرنټ کې لږ کمی راغی ځکه چې څه کرنټ په بله لاړو نو موږ په دې وجه باندې صحیح میجرمنټ ونه کړو. نو په دې وجه باندې موږ اولټیمیټر نه استعمالوو. اوس خبره دا ده چې دا په کوم اصول باندې کار کوي نو د دې پرنسپل څه دي؟ ایٹ ورک آن د پرنسپل اف نل کنډیشن. دا په نل کنډیشن باندې کار کوي او د کنسټرکشن سره موږ اوس ډیسکس کوو چې د کنسټرکشن زموږ سره څه دی. زموږ سره د پوټنشیومیټر کنسټرکشن سره دا په څه باندې مشتملي؟ نو دا زموږ سره مشتملي په یو وایر باندې چې د هغه وایر دا AC زما سره یو داسې وایر چې د هغې ایریا زما سره صحیح یونیفارم وي. یونیفارم کراس سیکشن ایریا چې ایریا یې زما سره صحیح یونیفارم وي. AC زما سره څه شو؟ یو وایر او د دې وایر مخامخا څه ریزسټنس وایي چې هغه ریزسټنس زما سره شو R. او د دې وایر سره مونږ یو بیټري کنیکټ کړي چې دغه بیټري زموږ سره څه پوټنشیل ډیفرنس څه وولټیج وي او ورسره یو ویریبل ریزسټر هم لګېدلی. او د دې وایر سره مونږ یو بل بیټري یو بل سیلز چې د هغې EMF مونږ ته نه معلوم او د هغې EMF مونږ معلومو نو دا ورسره هم مونږ کنیکټ کړی او ورسره یو ګلوانومیټر هم کنیکټ کړی. اوس راځو چې دا زموږ سره کنسټرکشن شو چې زموږ سره یو وایر چې د هغې وایر به څه ریزسټنس موجود وي. هغه ریزسټنس زموږ سره د ټوټل وایر ریزسټنس زموږ سره R راغی او د دې وایر سره موږ څه کنیکټ کړي ده؟ یو سورس اف EMF زموږ سره یو بیټري کنیکټ ده او ورسره په سیریز کې یو ویریبل ریزسټر کنیکټ دی او بل زموږ سره DC او سیلز چې د هغې EMF موږ ته معلوم نه وي هغه EMF موږ معلومو نو هغه EMF او د هغې EMF سره په سیریز کې یو ګلوانومیټر او ګلوانومیټر زموږ سره د یو سلایډینګ ټرمینل په ذریعه سره د دې ریزسټر سره کنیکټ دي. دا زموږ سره د کنسټرکشن شو. اوس د دې یوزز څه دي؟ مختلف یوزز موږ د دې ډسکس کوو چې دا نمبر 1 استعمال د دې لري چې موږ د دې په ذریعه سره پوټنشیل ډیفرنس بټوین ټو پوینټ معلومو. لکه اوس فار ایگزامپل زم زما سره په دې دا کوم وایر چې لګېدلی دی A او C دا زموږ سره دلته کې بهیو کوي ایز ا ریزسټر. دا زموږ سره شو یو ریزسټر شو. اوس که فرض کا د دې یو سایډ زموږ سره A او بل زموږ سره C شو نو موږ د دې دواړو
ان په منځ کې چې کوم پوټنشل ډیفرنس وي هغه ته موږ وی ا سی ورته وایي یعنی پوټنشل ډیفرنس بټوین ا اینڈ سی دا به زموږ سره څه برابري دا به زموږ سره برابري د آی ان ټو آر او آر څه شی دی resistance ته زموږ سره د ټوټل کمپلیټ وایر چې کوم لګېدلی د دې زموږ سره ټوټل resistance دی اوس خبرداره که فرض کا زه د دې A او دلته زما سره یو سلایډینګ ټرمینل ما ولګو B زه د A او د B په منځ کې پوټنشل ډیفرنس معلومول غواړم یعنی زما سره لولې د دې دا 2 پوینټ د پوټنشل ډیفرنس between 2 points between 2 points د 2 points په منځ کې زه پوټنشل ډیفرنس معلوموم زه به څنګه معلوموم زما سره د دې A او د B چونکی ټوټل ریزिस्टेंस زما سره د وایر R دی د دې A او د B په منځ کې چې کومه فاصله راغله د دې ریزिस्टेंस پر راکم وي ولې به کوي ځکه چې ریزिस्टेंस ډایرکټلی پروپورشنلی لینث ته چې لینث سیوا کوي نو ریزिस्टेंस کی سیوا کی اوس دلته ما کم لینث لري وایر واغستلو دلته به ریزिस्टेंस زما سره کمی کم ریزिस्टेंस ما په سمال R باندې ریپرزینټ کړو اوس د دې دوه په منځ کې د کرنٹ مقدار خو چونکې دا سیریز کمبینیشن د کم کرنٹ چې دې پورې فلو کوي نو کرنٹ تم فلو کوي کرنٹ مقدار به زم سره اپ سیمی نو V از ایکوال ټو پر اساس د A B په منځ کې پوټنشل ډیفرنس معلوم V A B از ایکوال ټو I n to small r ځکه چې دلته زما سره R څه شو راکم شو اوس خبردارا چې مخکې چونکې زموږ سره ټوټل ریزिस्टेंस زموږ سره in the A B په منځ کې زموږ سره potential difference A C is equal to هغه I او capital R برابر په دې کې سره د I قیمت چې معلومه نو I is equal to V A C divided by R نو د دې I قیمت زما معلومه شم چې V A B is equal to the I قیمت سره V A C divided by capital R ضرب small r اوس ګورئ دا AC زموږ سره د دې بیټرۍ چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی هغه او دا سمال R زموږ سره دا ریزिस्टेंस د دې پورشن د ریزिस्टेंस او دا کیپټل R زموږ سره د ټوټل وایر چې کوم ریزिस्टेंस دی هغه دی اوس خبردار موږ یې په دې باندې موږ د اولټیمیټر ضرورت هم ترانه غي موږ ډایرکټلی دا کیلکولیټ کولای شو اوس خبره ده چې موږ به R او دا سمال R دا هم څنګه معلومي د دې معلومولو لپاره زموږ سره یو آسان میتھډ شته موږ دا خبره کړې و چې ریزिस्टेंस د څه برابرۍ رو L ډیوایډ بای ایریا موږ مخکې ویلو چې ریزिस्टेंस ډایرکټلی پروپورشنلی لینث ته او زموږ سره انورسلی پروپورشنل بای ایریا ته او دا رو زموږ سره ریزिस्टिविटी ده اوس ګورئ که فرض کړه دا سمال او کیپټل R د لپاره به زموږ سره ټوټل لینث راشي دا ټوټل لینث زموږ سره چې کوم دی دا L خو د سمال R د لپاره سمال R د لپاره به زموږ سره رو L ډیوایډ بای A هغه د لپاره به زموږ سره دا سمال لینث راشي دا لینث راغی اوس که فرض کړه دې قیمت ز پټ کم پدې کې VAB is equal to VAC ضرب سمال R د لپاره به سره راشي رو سمال R ډیوایډ بای A او دې R په ځای به سره راشي رو کیپټل L ډیوایډ بای A دا A به ختم شي رو او رو به ختم شي زموږ سره به دې دواړه په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس په راشي VAC ضرب سمال L ډیوایډ بای کیپټل L یعنی چې موږ ته equation سره وته the potential difference between AB the AB په منځ کې چې موږ potential difference معلومو نو VAC زموږ سره د دې A او د C په منځ کې کوم potential difference دی نو هغه به د بیټرۍ د ولټیج برابرۍ دی بیټرۍ چې کوم ولټیج دی هغه موږ ته معلومي نو او L زموږ سره دا سمال لینث شو او دا کیپټل L زموږ سره ټوټل لینث شو اوس خبره دارا چې موږ ته د دې بیټرۍ EMF معلومي نو موږ په دې وایر کې په any 2 پوینټ په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس کیلکولیټ کولای شو څنګه کیلکولیټ کولای شو اوس دا L بسی دا لینث په ځای معلومو او دا موږ څنګه معلومو په دې پوټنشل میټر کې زموږ سره د دې سره یو وایر سره میټر راډ لګیدلی
لګیدلې میټر راډ هغه باندې کیلیبریشن شوی زموږ سره پرس کړه زموږ سره 1 2 3 4 5 په دې باندې نشانات لګیدلي ټوټل وایر لینث پرس کړه زموږ سره هغه چې هر څه نو هغه موږ ته د دې میټر راډ نه پته لګي چې دا ټوټل وایر څومره دی اوس په دې کې زموږ سره لینث څومره دی نو هغه لینث دوه لینث چې معلوم کو او دې بیټرۍ وولټیج به هم ته معلومي نو موږ په دې وایر کې اني 2 پوینټ په منځ کې پوټنشل ډیفرنس معلومولای شو یعنی زموږ سره دا پوټنشل میټر موږ اوس دلته کې استعمالو ایز ا پوټنشل ډیوایډر یعنی په هر ځای کې موږ پوټنشل څه کولای شو ډیوایډ کولای شو لکه فار ایگزامپل زموږ سره دې بیټرۍ ټوټل وولټیج دی 20 وولټ څومره دی 20 وولټ دی چې دا 20 وولټ دی د A او د B په منځ کې پوټنشل ډیفرنس دی د A او د B په منځ کې 20 وولټ دی نو دلته فرض کړه زموږ سره څه شو هغه 18 وولټ شو دلته څه شو 16 وولټ شو دلته 14 وولټ شو دلته څه شو 12 وولټ دلته زموږ سره 10 وولټ دلته 8 وولټ دلته څه شو 6 دلته زموږ سره 4 دلته زموږ سره 2 او دې کې بیا څه شو 0 شو نو په اني 2 پوینټ په منځ کې موږ پوټنشل ډیفرنس چې موږ په دا بی ټرمینل چې کوم دی دا زموږ سره دا کوم سلایډینګ ټرمینل چې دی دا موږ موکو هغه طرف ته چې موکو نو پوټنشل ډیفرنس په سیوا کی او چې دې طرف ته موکو نو چې دا ال زموږ سره سکی راکمي نو پوټنشل ډیفرنس په زموږ سره راکمي نو د اني 2 پوینټ په منځ کې موږ پوټنشل ډیفرنس معلومول شو اوس دې بل اپلیکیشن سره بل استعمال د دې داري چې دې په ذریعہ سره موږ د یو ان نون سیل پوټنشل ډیفرنس میئر کولای شو بل اپلیکیشن زموږ سره دې داري چې د دې په ذریعہ سره موږ یو داسې سیل چې داغي ای ایم اف موږ ته معلوم نه وي هغه ای ایم اف موږ معلومولای شو چې دې ای ایم اف زموږ سره څونه دی لکه فار ایگزامپل ما تاسو کې یو سیل راکې بازار کې یو سیل چارانو چې دا سیل دی زموږ سره د پلس او د ماینس یا دا پلس دا ماینس او هغه باندې لیکل چې 1.5 وولټ اوس لازمی خبردار چې په دې خو لیکل شو دي نو ته پته ولګي چې دې ای ایم اف زموږ سره 1.5 وولټ دی اوس که پرس کا دا سیل مله چارا کو دا زیتی پران کړه دی او ماته د دې پته ولګي چې دې ای ایم اف په څومره دی د دې ای ایم اف زمانه معلومولای شمه د پوټنشل میټر په ذریعہ سره څنګه په پوټنشل میټر په ذریعہ سره معلوموم دا سیل په ذریعہ معلومه چې دا د دې پوټنشل میټر خپل چې کوم بیټرۍ لګیدلې هغه زموږ سره د هغې ای ایم اف ته معلومي دلته زموږ سره ویریبل ريزسټر دی او دا کوم وایر چې لګیدلی دی او دې وایر تاسو ته وایم چې دې سره یو دغه لګېدلی میټر راډ لګېدلی په هغې باندې کې نشانات شوي چې دې لینث د دې وایر څومره دی اوس خبره دا ده چې د A او د C په منځ کې چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی نو هغه به د دې بیټرۍ چې کوم ای ایم اف ته برابر وي اوس موږ څه وکړو دا سیل به راولو او دې سیل سره په سیریز کې څه کنیکټ کړو ګلوانومیټر به کنیکټ کړو او دلته به یو بل ټرمینل چې هغې ته موږ سلایډینګ ټرمینل چې هغه اسانه سره د A او د C په منځ کې سلایډ کېدی شي اوس موږ وایو چې دا B موږ د A طرف ته راولو د B په منځ کې دا L لینث کې راکمیږي چې لینث راکمیږي نو دې په منځ کې به د پوټنشل ډیفرنس هم کمیږي ځکه چې ریزسټنس به کمیږي اوس به موږ دا بی ټرمینل به سلایډ کوو سی طرف ته او بی طرف ته چې کله د دې بیټرۍ د دا کوم سیل چې لګېدلی د هغې ای ایم اف موږ ته معلوم دی پرس د هغې ای ایم اف دی وي ایکس یعنې موږ ته نامعلومه دی اوس دا بی موږ سلایډ کوو هغه بوزو سی طرف ته بوزو او A طرف ته راولو نو چې A طرف ته راولو نو د دې پوینټ او د دې A او د B منځ کې پوټنشل ډیفرنس وکړي او چې دا B C طرف ته بوزو نو د A او د B په منځ کې به د پوټنشل ډیفرنس سیوا کیږي اوس ګورئ زموږ سره د دې A او د B په منځ کې پوټنشل ډیفرنس بټوین A B زموږ سره یو د A او د B په منځ کې چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی هغه د دې بیټرۍ د وجې نه دی او د دې وایر د وجې نه دی چې کله زموږ سره د دې پوټنشل ډیفرنس سیوا شي د دې بیټرۍ د سیل له هغې نه لکه زموږ سره یو بیټرۍ فار ایگزامپل زموږ سره دا شوه د دې پلس ټرمینل او د څه شو ماینس ټرمینل او زما سره
بل پوتنشل ډیفرنس زما سره دا شو چې دا د پلس ټرمینل او د ماینس ټرمینل. اوس خبردارا که فرض کا د A او د B په منځ کې پوتنشل ډیفرنس هاي د دې سیل چې هغه پوتنشل ډیفرنس موږ ته معلوم نه د دې نه نو بیا به زموږ سره کرنٹ په فلو کوي په دې ډایرکشن کې کرنٹ په فلو کوي په دې ډایرکشن کې. خو که فرض که زموږ سره د دې سیل پوتنشل ډیفرنس د دې دوه د سیل ای ایم اف د دې A او د B په منځ کې د پوتنشل ډیفرنس څه وایي نو بیا به کرنٹ فلو کوي په دې ډایرکشن کې. یعنی کله به که داسې وایي نو ګلوانومیټر به یو طرف ته ډیفلیکشن کوي او که د A او د B منځ کې پوتنشل ډیفرنس وایي نو ګلوانومیټر به بل طرف ته ډیفلیکشن کوي. خو موږ به ما تاسو ته ویلو چې دا ورک on the principle of null condition. null condition څه ته وایي چې موږ د B پوینټ د A او د C په منځ کې داسې نقطې ته بوزو چې دا ګلوانومیټر موږ ته ډیفلیکشن نشو کوي. دغه ته نل کنډیشن وایو چې ګلوانومیټر چې کوم ستنی هغه زیرو طرف ته راشي. چې زیرو طرف ته رااله دې مطلب دا شو چې په دې دوران کې زموږ سره د دې ګلوانو د دې سیل چې کم ای ایم اف ته او د A او د B په منځ کې چې کومه زموږ سره پوتنشل ډیفرنس ده نو هغه دواړه په خپل منځ کې څه شو ایکوال شو. چې هغه دواړه په خپل منځ کې ایکوال شو نو ځکه ګلوانومیټر کې کرنٹ فلو نه کوي چې کله د A او د B په منځ کې پوتنشل ډیفرنس او زموږ سره د دې ای ایم اف چې کومه د دې بیټری چې کوم د دې سیل چې کوم ای ایم اف دواړه ایکوال شو نو په دې ګلوانومیټر به کرنٹ نه بره فلو کوي او نه به داسې فلو کوي کرنٹ به زموږ سره زیرو شي. دغه کنډیشن ته موږ نل کنډیشن ورته وایو. اوس په نل کنډیشن کې به زموږ سره د دې سیل چې کوم ای ایم اف ته وی ایکس یعنې زموږ سره برابر شو هغه د وی ای بی برابر شو هغه زما سره د وی ای بی برابر شو او د وی ای بی لپاره تاسو ته اوس ما ایکویشن ویلو چې هغه زموږ سره برابر د سی وی ای سی ان د پوتنشیومیټر چې کوم سه بیټری لګیدل هغې ضربي L divided by capital L. In small L زموږ سره د دې A او B په منځ کې چې کوم لینث دی هغه لینث شو او دا کیپیټل L زما سره د دې ټوټل لینث شو او VAC د دې A او د C په منځ کې چې کوم پوتنشل ډیفرنس شو د هغې برابر شو او هغه زموږ سره د دې پوتنشیومیټر کې چې کوم بیټري لګېدل د هغې د ای ایم اف په برابر دي. د هغې ای ایم اف په هم ته معلوم وي. اوس د دې سیل ای ایم اف موږ په دې طریقه سره معلوم کړو چې وی ای سی ضرب L دا سمال L او دا کیپیټل L سمال L په د A او د B منځ کې چې کوم لینث دي او کیپیټل L په زموږ سره ټوټل لینث وي. نو په دې طریقه سره موږ د دې سیل ای ایم اف معلومولی شو. اوس بل موږ په دې باندې څه کوو چې په دې باندې موږ د دوو سیلز کمپیریزن هم کوو چې کم سیل ای ایم اف سیوا د کم سیل ای ایم اف کم دی. راځئ چې اوس ډسکس کوو د دوو سیلونو کمپیریزن. اوس که فرض که زموږ سره دوه سیلونه وي او د دې دوو سیلونو موږ کمپیریزن کوو چې په دې دواړو سیلونو کې کم یو سیل ای ایم اف سیوا دی د کم سیل ای ایم اف زموږ سره کم دی نو هغه موږ د پوتنشیومیټر په ذریعه سره معلومولی شو. څنګه به معلوموو؟ دا فرض که زموږ سره پوتنشیومیټر چې کومه وایر دی د هغې لینث زموږ سره اے سی هغه ټوټل لینث موږ زموږ سره څه برابر دی د L برابر دی. اوس خبرداره چې د دې سره به موږ څه وکړو یو لاولی سیل چې هغې ای ایم اف زموږ سره E1 دی هغه به موږ د دې ګلوانومیټر په ذریعه سره کنیکټ کړو. اوس خبرداره چې که فرض که موږ څه وکړو چې کله د دې سیل چې کوم ای ایم اف وي دا فرض که زما سره یو سیل شو دا زموږ سره پلس ټرمینل او دا ماینس ټرمینل. اوس که فرض که د دې سیل ای ایم اف او د دې A او د B دا B زموږ سره سلایډینګ ټرمینل دی دا B موږ C طرف ته بوتلی شو او A طرف ته راوستی شو. که فرض که د دې A او د B په منځ کې پوتنشل ډیفرنس دا زموږ سره د دې ای ایم اف نمبر 1 برابر شي نو ګلوانومیټر به موږ ته څه وکړي دا موږ ته زیرو ډیفلیکشن شو کړي او دې ته موږ نل کنډیشن ورته وایو. چې کله موږ دې موږ ته زیرو ډیفلیکشن وښودلو نو دې مطلب دا شو چې زموږ سره ای ایم اف 1 زموږ سره برابر شو د پوتنشل ډیفرنس بټوین A B پوتنشل ډیفرنس بټوین A B او پوتنشل ډیفرنس بټوین A B د هغې لپاره موږ څه ویلو چې VAC
L1 زموږ سره دا هغه لین شو چې په کوم باندې دې سیل موږ ته ګلوانومیټر باندې نل ډیفلیکشن وښودلو زموږ سره ډیفلیکشن 0 شو هغې فاصلې ته موږ L1 ووایو او ډیوایډ بای کیپیټل L دې له به ورکړو موږ اکویشن نمبر فرست. اوس به څه وکړو اول موږ د ګلوانومیټر سره دا سیل کنیکټ کړو اوس به دا سیل څه کړو دا زموږ سره کنیکټ وو دا سیل به اوس ډسکنیکټ وکړو او دا به موږ کنیکټ کړو د دې سیل چې د هغې EMF نمبر EMF 2 دی دا به زموږ سره اوس به زموږ سره ګلوانومیټر ډیفلیکشن شو کړي چې ډیفلیکشن یې شو کړو مطلب دا دی چې کرنټ په دې کې فلو وکړله. اوس موږ څه وکړو دا بي ټرمینل به دا به چینج کوو دا بي ټرمینل به اخوا دې خوا بوزو پرس که زموږ سره دا موږ چینج کوو او په دې پوینټ باندې هغې موږ ته نل کنډیشن یعنې بیا زموږ سره په ګلوانومیټر کې کرنټ 0 شو چې 0 شو د دې مطلب دا شو چې اوس اګین د A او د B په منځ کې چې کومه پوټنشل ډیفرنس شو هغه اوس د دې سیل برابر شو زه لیکلی شم چې EMF نمبر 2 زموږ سره برابر شو VAB هغه د A او د B په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس برابر شو او دا زموږ سره برابر د صحیح VAC یعنې VAC د A او د C په منځ کې چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی اوس دا چونکې دا هغه لین نه دی دا لین خو سیوا شو نو دې ته زه L2 ورته وایم نو L دلته L1 او دلته به څه شي L2 او ټوټل لین زموږ سره L شو دې له به ورکړم اکویشن نمبر 2. اوس به څه وکړم تاسو ګورئ زما سره یو اکویشن 1 دا راغی او اکویشن 2 دا راغی که زه اوس اکویشن 2 راوالم په اکویشن 1 باندې ډیوایډ کړم اکویشن 2 زما سره دا راغی EMF نمبر 2 VAC ضرب L2 divided by L او دا ډیوایډ کوم په EMF in equation number 1 باندې دا چې ډیوایډ کوم نو صبر راشي زما سره ډیوایډ by VAC ضرب L1 divided by L اوس ګورئ دا L او دا L به سره ختم شي VAC به ختم شي نو EMF number 2 divided by EMF number 1 is equal to L2 divided by L1 اوس خبره دا ده چې EMF نمبر 2 divided by EMF نمبر 1 که پرس که زموږ سره د دې L2 او د L1 په منځ کې چې کوم ریشو وي اوس موږ معلومو چې کم یو سیل زموږ سره غټ دی او کم نمبر سیل زموږ سره وړوکی دی که پرس کا دا L2 او د L1 د دې لینث دا ریشو زموږ سره صحیح د 1 نه کم وي که پرس که دا د دې ریشو زموږ سره د 1 نه کم وي EMF نمبر 2 divided by EMF نمبر 1 یعنی L2 زره والم په L1 تقسیم کما نو زموږ سره پرس که دا 0.5 راغله څه راغله 0.5 د دې مطلب دا شو چې اوس زما سره دا 2 نمبر EMF دا 2 نمبر سیل چې کم دی دا EMF نمبر 1 نه سره دا کم دی د دې EMF زموږ سره کم دی که پرس که دا ریشو زما سره د 1 نه ګریټر وي د 1 نه زما سره ګریټر وي لکه فار ایگزامپل دا 2 راغله چې دا 2 راغله د دې مطلب دا چې EMF نمبر 2 is equal to 2 EMF نمبر 1 یعنې د دې 2 نمبر سیلز چې کم EMF دی هغه د 1 نمبر سیل د EMF 2 چنده دی دا کیسې واله او که فرض که دا دواړه ریشو په خپل منځ کې ایکول راشي د دې مطلب دا شو چې دا دواړه سیلونه په خپل منځ کې څه دي د دې EMF زموږ سره په خپل منځ کې برابر دی زموږ سره په دې طریقه سره موږ د دوو سیلونو په خپل منځ کې کمپیریزن کولی شو چې د کم سیل EMF په زما سره سیوای او د کم سیل EMF په زما سره کوي دا زموږ سره شو نننی ټاپک پوټنشیومیټر د دې زموږ سره ډېر ښه مقاصد نور هم دي موږ وایو چې دا موږ د EMF د سمال EMF لپاره د 2 وولټیج پورې موږ په دې باندې میجرمنټ کولی شو او د لارج EMF د 250 وولټ پورې پیمایش هم په دې باندې کولی شو په دې باندې موږ ریزسټنس میجر کولی شو په دې باندې موږ کرنټ هم میجر کولی شو په دې باندې موږ د voltmeter calibration هم کولای شو او په دې باندې موږ د ایمیټر calibration هم کولای شو او په دې باندې موږ د دوه سیلونو په خپل منځ کې کمپیریزن هم کولای شو د دې ملټي پرپز د لپاره زموږ سره پوټنشیومیټر استعماليږي نو که په دې ټاپ کې د چا څه کوېسچن چا څه سوال نو تاسو په کمنټس کې لیکئ ان شاء الله تاسو د کمنټس آنسر به موږ تاسو درکوو اوکے thank you for watching